ओके. सो अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण काय भेटलो तर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्विंग, कंपोनेंट्स वगैरे काय, कॉमन मेथड्स काय आहेत, फ्रेम्स म्हणजे काय, ॲपलेट म्हणजे काय, त्यानंतर त्याचे कंपोनेंट्स कुठले-कुठले आहेत. ठीक आहे. तेव्हा आपण कंपोनेंट्समध्ये काय बघितलं होतं, बटन, लेबल, चेकबॉक्स, रेडिओ बटन, स्क्रोल बार, किंवा कॉम्बो बॉक्स, ठीक आहे, असे वेगळे कंट्रोल्स आपण बघितले होते. कॅलेंडर कंट्रोल वगैरे. तर आपण ते काय करायचं वन बाय वन प्रत्येक कंपोनंट म्हणजे काय, त्याचे मेथड्स कुठले आहेत, त्याचे कन्स्ट्रक्टर्स कुठले आहेत, आफ्टर दॅट त्याचे काय म्हणतो आपण त्याला, त्याचे एक्झाम्पल्स. तर इंडिव्हिज्युअल एक्झाम्पल्स आपण काय करणार ते चेक करणार आहे. प्रत्येकाचे एक्झाम्पल्स आपण काय करणार आहे ते चेक करणार आहे. ओके. तर आता वन बाय वन आपण बघूया. तर त्यातलं सगळ्यात पहिलं कुठलं कंट्रोल तर जे बटन म्हणजे बटन. ठीक आहे. तर कुठलीही गोष्ट करायच्या अगोदर आपल्याला बटन प्रेस करावं लागतं. स्टार्टसाठी, क्लोजसाठी, एंडसाठी आपल्याला बटन यूज करावं लागतं. तर याला आपण काय म्हणतो पुश क्लिक क्लिक बटन असं म्हणतो. असं म्हणतो किंवा पुश बटन असं म्हणतात त्याला. टेक्निकल वर्डमध्ये काय म्हणतात त्याला, पुश बटन असं म्हणतात. ठीक आहे. म्हणजे ते पुश केल्यानंतर काही ना काहीतरी ॲक्टिव्हिटी त्यामध्ये होत असते. पुश केल्यावर आपण काय करतो, त्यावर काही ना काहीतरी ॲक्टिव्हिटी आपण त्यामध्ये बघत असतो किंवा होत असते. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे, बटनचा वापर आपण इथे करणार आहे. अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे, बटन याचा यूज करणार. म्हणजे ते क्लोज करण्यासाठी, सेव्ह करण्यासाठी, अपडेट करण्यासाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण काय करतो, बटन यूज करतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याकडे काय असतं तर बटन अवेलेबल असतं. तर आपण वन बाय वन आता बघूया बटन म्हणजे काय, त्याचे कन्स्ट्रक्टर्स कसे कुठले आहेत, and what are the methods of the J button. So initially J button class is used to create a label button that has performed the independent implementation. So it is independent control, it is independently implemented. So the name of that control and component is J button. So only button it can use in the AWT for creating the graphical user interface. And when we connect with button with J, when we connect button with J, that is totally converted into the swing. That is lightweight component. It will be the lightweight component. So it is a labeled button. So we can apply the label on that button. So that's why this button is known as the labeled button. The application result in some action when button is pushed. Okay. Some actions will be performed when we click on this button. So that's why it is known as a push button. It is known as the push button. It inherits the abstract button class. It comes from the abstract button class. So this is basic introduction of the J button. So again, I will explain you. So J button is the component of swing. Only button class indicates that it is a AWT component. And when we connect the J with that button class, it is totally converted into the swing. Okay, so it is a labeled button, platform independent button. So we can independently we can implement that button. So when we click on that button, some applications, some actions will perform, some page will open, some action will happen. That is close, open, save as, save, delete the record, update the record. So these different kinds of actions performed using the button when you push on that button. So that's why it is also known as the push button. Okay, then it will inherit or it will comes from the abstract button class. So this button it comes from the abstract button class. So how will we declare the class using the J button? So public class J button extends abstract button implements accessible. Public is a visibility mode. Class is the keyword that will be defined. We can declare a class. J button is the name of the class. It can extends the abstract button. It can implement. It comes from the abstract button, and it will implements the accessible method. It will implements the accessible method. This is a declaration of J class button. It is the declaration of J button class. Okay. Then commonly the constructors of the J button. So this is very important. You can have the question in the exam like explain J button with suitable example. In that time, you have to write what is by J button, what is the use of J button, and what are the some common constructors and common methods of J button. So first is the J button, the blank constructor, that is a default constructor. Okay, so it creates a button with no text and icon. It will creates a button with no text and icon, that is used as a default constructor. So every component have the default constructor. Every component have some common constructors. So it will easy to understand. It will easy to remember when you write a short note of the constructors. Okay.
So these are the some common constructors which we'll use in the uh, writing a note when it will come in exam. So first is a J button. This is a default constructor like J checkbox, J radio button, J label, text box. So this kind of a default constructors by default is available. Then J button string S. So you can apply the strings. You can write some strings. I can write some text on that button. So in that situation, you can use the method like use a constructor like J button string S. It creates a button with specific text. It put some text on the button. This constructor will put some text on the button. So that's why we can use here the J button string. So J button icon. If we have the situation to apply the icon on that button, or we have to put some image on that button, in that situation we use the constructor like J button into bracket icon I. Icon is used for the applying the icon. It creates a button with the specified icon object. It creates a button with a specified icon object. Commonly used method and abstract button class. Void set text. When you have to apply some text on button, then we can use the method like we can also use the constructor, and also we can put the text using this method. So some common methods are void set text string s. So what string will be passed using the user, or we can pass that string will apply on that text box or on that button. It is used to set the specified text on the button. It will use to set specified text on the button. Set string get text. We have to get the text on the button. Which text will be applied on that button or print on that button? We have to get it. So in that situation, we can use the method like string get text. It is used to return the text of the button. It will return the text of the button. Void set enabled boolean b. It is used to enable or disable the button. It method will use to enable or disable the button. And void set icon b. So using this method we can set a icon or set a label to create a attractive button. To create a attractive button, you can use the void set icon. It is used to set a specified icon on the button. It is used to set a specified icon on the button. Let us see the some one example of the button. So this is the simple example of button. See the Java J button example. Import javax dot swing dot star. So as we see the previous lecture, so import to use to import some packages which will help us to develop a program. So which kind of program we have to develop in that situation, we can import that kind of packages. So we can use here java x.swing.star. When we use advanced Java, it will apply the J, sorry, it will apply the X for that class, that is Java X. Okay, or it is also happened when we use the swing component. Okay, so that's why we can import java x.swing.star. Star will indicate that all the functionalities of swing will be used in this program, and it will be available for that program to implement. It will available for that to implement. That is swing.star. Then public class button example. Public class button example. So name of the class public is the visibility mode public, so everyone can access that class. Okay, then all data will be accessed by that class. And class is the keyword. It is indicate that we can declare a class here. So and button example is the name of the class. So some keywords and default values I will be written in different color and different format in the form of bold. Okay, so it will be easily understand that concept. So public static void main is main method, which the compiler will be compile the main method. So public is the visibility mode, static is also visibility mode, and void is the it indicate that it does not return any value. Main is the compulsory method, which the compiler will be executed. So string args, so arguments will be passed. So number of arguments we can take here. So JFrame here we can create a frame. So that's why we can declare a class like JFrame, and f is object of that frame. Is equals new JFrame button example. We can give the name of that frame, that is button example. In that frame we can put the button. Okay, because we can use here a frame because we can use the
desktop application. We can create here a Windows application. So that's why we can use here a frame. So JFrame is the class. F is the object is equals to new JFrame. New keyword used to create a memory space for that frame. So new JFrame and button example. It gives a top name of that frame. And after that, we can use the class like JButton because we can add the button in the frame. So JButton is the name of the class. Then B is the object of that class is equals to new JButton. Click here. So click here is the name which will be put on the button. So this is the constructor. This is the constructor, parameterized constructor. So we can pass here the parameter like click here. So it will be apply on the J button. So B dot set bounds, B dot set bounds 50, 100, 95, and 30. X axis, Y axis, height and width. Okay, so this kind of button will be produced. And F dot add, this button will be add into the frame. So that's why we can use the F dot add. F is the object of JFrame. See here. F is the object of JFrame. So we have to add the button into the frame. So that's why we can write here the F dot add into bracket B. So in B, it whole content of that J button will be applied to assigned to B, and bounds, that is location is also, and size is also assigned to B. So we can pass the B. So it will contain all the required data. So we can write here F dot add into bracket B. So add method can add this object into the frame. So B consists a button and as well as content of that button and location and size of that button. And F dot set size is size of frame, and F dot set layout is equals to null, set visible equals to true. And this is the complete of our program. See here button example. Click here the button. Click here the, but this is the code. Okay. So this is our first component example. So anyone have any doubts? कोणाला काय डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. कोणाला डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. प्रोग्राम चेक करा आणि काय डाऊट असतील तर विचारा. नसेल तर नाही म्हणून सांगा, आपण पुढे जाऊ. डाऊट्स आहे का चेक करा. नो सर. नाही सर, ओके. So every example like have the same structure. म्हणजे प्रत्येक जे एक्झाम्पल तुम्ही घेणार त्याचं स्ट्रक्चर हे सेमच असणार आहे. ठीक आहे. इथलं फक्त हे चेंज होणार आहे. फक्त तुम्ही जे कंपाऊंड सांगितले ह्या जे बटनच्या ठिकाणी जे लेबल किंवा 2 लेबल, 2 बटन, मग तेवढे ऑब्जेक्ट्स तुम्ही क्रिएट करा, तेवढे कंपाऊंड्स तुम्ही ऍड करा. बाकीचं जे सेम स्ट्रक्चर आहे, हे वरचं स्ट्रक्चर, हे स्ट्रक्चर फिक्स असणार आहे. हे स्ट्रक्चर आणखी एकदा बघून घ्या. ह्या स्ट्रक्चरमध्ये काय प्रॉब्लेम का चेक करा. ह्या स्ट्रक्चरमध्ये काय अडचण आहे किंवा शंका आहेत तर चेक करा. हे सगळ्यांना रिक्वेस्ट करून सांगतो, कारण का हे तुम्हाला पुढं ॲप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं आहे जावामधून प्रोजेक्टसाठी, तर हे खूप उपयोगाचं आहे. तर तुम्ही हे चेक करा. तुम्हाला काय शंका असेल तर विचारा. हे फिक्स आहे. त्यानंतर हे फिक्स आहे. लक्षात घ्या. ह्यात काय बदल नाही. फक्त चेंज होणार तर इथंच होणार आहे. म्हणजे तुम्ही जेवढे कंपाऊंड घ्याल तेवढे क्लास डिक्लेअर करावे लागतील, तेवढे कंपाऊंड्स तुम्हाला ते ॲड करावे लागतील. म्हणजे बघा याच्या आउटपुटमध्ये बघा, जे फ्रेमला तुम्ही नाव दिलं, फ्रेमला नाव दिलं बटन एक्झाम्पल, इथं आले का बटन एक्झाम्पल आले. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्ही ते बटन क्रिएट केले. ठीक आहे. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि हाईट अँड विड्थ दिलेली आहे. त्याप्रमाणे काय झालेलं आहे, बटन क्रिएट झालेलं आहे आणि त्याचं नाव आलेलं आहे क्लिक हिअर. तिथे काय आलेलं आहे, नाव आलेलं आहे क्लिक हिअर. ओके. तर अशा पद्धतीने काय होतं, तर तुमचं नाव ते त्यामध्ये येतं. तर जे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आपण काय करणार आहे, हे सगळं पहिलं एक्झाम्पल झालं की उद्या तुम्हाला काय करतो, प्रॅक्टिकल घेतो. प्रॅक्टिकल कसं ते रन करायचं दाखवतो. ठीक आहे. एक्झाम्पल झाले की आता काय करायचं आपल्याला, तर ॲक्शन लिस्नर बटनवरती क्लिक केलं तर काहीतरी ॲक्शन झालं पाहिजे. बटनवरती क्लिक केलं काय झालं पाहिजे, काहीतरी ॲक्शन झालं पाहिजे. ओके. तर त्यासाठी आपण काय करायचं बघा. आता थोडंसं मी तुम्हाला उलटं सांगतो. We can go to some reverse side. Initially, you can write a code and then imagine the output. Okay. So in development point of view, we can firstly create a output imaginary and or in physically, and after that
वी कॅन राइट अ कोड फॉर दॅट. म्हणजे इनिशियली आपण काय करायचं फिजिकली एका पेजवरती की कागदावर तुम्ही आउटपुट जनरेट करून घ्या, की तुम्हाला काय करायचंय, कसं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यावरून काय होतं, की तुम्हाला किती लेबल पाहिजेत, किती टेक्स्ट बॉक्स पाहिजेत, किती चेकबॉक्स पाहिजेत, ठीक आहे. किती बटन हवे हे सगळं डिसाईड करता येतं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कोडिंग करणं सोपं जातं. म्हणजे सुरुवातीला मला काय पाहिजे, लेबल पाहिजे, चेकबॉक्स पाहिजे का टेक्स्ट बॉक्स पाहिजे, कॉम्बो बॉक्स पाहिजे, ठीक आहे. हे सगळं तुम्ही डिसाईड करू शकता. तर सुरुवातीला काय करा, तुम्ही आउटपुट इमॅजिन करा. सर म्हणाल तुम्ही म्हणाल, की "सर काय एवढं उलटं काय सांगतात?" पण ते खरंच आहे. पहिल्यांदा तुम्ही आउटपुट इमॅजिन करा. आउटपुट इमॅजिन केल्यानंतर मग तुम्ही त्याच्यानंतर काय करू शकता, त्याचं कोडिंग तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता. तर कसं दिलंय त्यामध्ये, की इथे बघा आउटपुट काय आलं येणार आहे. एक बटनवरती क्लिक केल्यानंतर काय प्रिंट होणार आहे, वेलकम टू जावा टी पॉइंट. कुठं प्रिंट होणार आहे, टेक्स्ट बॉक्समध्ये. कुठं प्रिंट होणार आहे, टेक्स्ट बॉक्समध्ये. तर तुम्हाला ते टेक्स्ट बॉक्स घ्यावं लागेल. एक बटन घ्यावं लागेल. एक फ्रेम घ्यावा लागेल आणि त्या फ्रेमला काय नाव द्यायचं, बटन एक्झाम्पल. आहे का? फ्रेमला काय नाव द्यावं लागेल, बटन एक्झाम्पल. तर तुम्ही स्वतःच तुम्ही इथे कोडिंग इमॅजिन करू शकता. म्हणजे तुम्ही काय केला, जे बटन क्लास घेतला, त्याला B1 नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. जे टेक्स्ट बॉक्स नावाचा क्लास घेणार, त्याला T1 नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. ठीक आहे. त्याला काय असेल ही हाईट, विड्थ वगैरे तुम्ही अप्लाय करणार. ठीक आहे. त्याला नाव असाइन करणार. त्यानंतर तुम्ही काय करणार ते ॲड ॲड मेथडच्या नावाने ते तुम्ही काय करणार फ्रेममध्ये ॲड करणार. नावाच्या ॲड नावाच्या मेथडने तुम्ही काय करणार फ्रेममध्ये ॲड करणार. जे प्रेझेंट आहे ते चॅट बॉक्समध्ये आपली प्रेझेंटी लावा प्लीज. चॅट बॉक्समध्ये प्रेझेंटी लावा. प्रेझेंटी कंपल्सरी आहे. प्रेझेंटी सरांना मी दररोज पाठवतो. तेव्हा चॅट बॉक्समध्ये प्रेझेंटी लावून घ्या पटापट. ओके. तर इथे तुम्हाला काय लागणार आहे, बटन लागणार आहे. एक बटन लागणार आहे आणि चेकबॉक्स लागणार आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला फ्रेम लागणार आहे. फ्रेमला तुम्ही नाव काय देणार, बटन एक्झाम्पल लावणार आहे. फ्रेमला तुम्ही काय नाव देणार आहे, बटन एक्झाम्पल असं नाव देणार आहे. त्याचं ॲक्चुअली कोड कसं होते बघा. तर कोडमध्ये काय करणार तुम्हाला पहिल्यांदा इम्पोर्ट तुम्ही घेणार. म्हणजे तुम्ही कोड इझिली काय करू शकता, डिफाईन करू शकता. इथे बघा. इम्पोर्ट जावा डॉट AW डॉट इव्हेंट. आता इव्हेंट हे जे काही मेथड आहेत, हे तुमच्या AWच्या क्लासमध्ये आहेत. ठीक आहे. म्हणून ते काय घेतलेलं आहे बाय आपण घेतलं. इम्पोर्ट जावा डॉट AW डॉट इव्हेंट डॉट स्टार. जे काही सगळे तुम्हाला इव्हेंट लागणार ते सगळे तुम्हाला काय होणार तिथे अवेलेबल होणार. जे काही इव्हेंट तुम्हाला लागणार ते सगळे इव्हेंट तुम्हाला क्लास इथे काय होणार अवेलेबल होणार. नंतर इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार. ठीक आहे. इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार. स्विंगचा प्रोग्राम घेणार आहे. मग स्विंगचे सगळे मेथड्स वी हॅव टू अप्लाय ऑल स्विंग कंपोनंट्स. वी हॅव टू नीड इम्प्लिमेंट ऑल स्विंग मेथड्स. सो दॅट्स वाय यू कॅन राइट इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार. Import java x dot string dot star. Okay. So AWT event, because we can apply some event when we click on that button, some event is executed. So that's why we can import java dot aw dot event dot star. Java dot aw dot event dot star. Okay. Then after that swing. So we have to develop a swing application. So then in that situation we use the different methods packages of swing. So that's why we can write here the import java x dot swing dot star. So we can use all the methods and facilities of swing. Then public class button example. Public is a visibility mode. Class is a keyword. It indicates that we can declare a class like button example. Then public static void main compulsory function string args. Then Java, sorry, JFrame is equals new JFrame button example. And final text J text box, J text field, TF. We can use here J text field and we can declare object like TF is equals new J text field. Okay. TF dot set bound. We can set a X and Y axis position and size of that text box. Okay. The J button, we can declare an object like B is equals new J button. Click here. We can assign a value on that J button. It is click here. Here we can use a default constructor of J text field. Here you can use a parameterized constructor of J button. We can pass a parameter and apply the button. B dot set bound. We can set a size and location of that button. Then we have to apply the action on that button. So that's why we can write a B dot add action listener. B dot add action listener. B dot add action listener is equals new action listener. Okay. You can create a memory space for action listener. Then public void action performed. Okay, which action is performed? Action event E. Some event will be executed. Some event will म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला काय झालं पाहिजे? ऍक्शन लिसन झालं पाहिजे. ऍक्शन लिसन झाल्यानंतर काय झालं पाहिजे? ऍक्शन परफॉर्म झालं पाहिजे. ऍक्शन परफॉर्म होण्यासाठी काय झालं पाहिजे? इव्हेंट एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. मग इव्हेंटला काय केलं त्यांनी? ई नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं. इव्हेंटला काय केलं त्यांनी? ई नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. नंतर TF डॉट सेट टेक्स्ट. ठीक आहे. मग इथे इव्हेंट कुठला इव्हेंट एक्झिक्यूट होणार आहे? काय ऍक्शन परफॉर्म होणार आहे? टेक्स्ट फील्ड आहे. TF कोणाचा ऑब्जेक्ट आहे? टेक्स्ट फील्डचं आहे का? TF कोणाचा ऑब्जेक्ट आहे? टेक्स्ट फील्डचं.
TF डॉट सेट टेक्स्ट म्हणजे TFला टेक्स्ट कुठलं टेक्स्ट सेट होणार आहे, वेलकम टू जावा टी पॉइंट किंवा वेलकम टू एस कॉलेज किंवा वेलकम टू ॲडव्हान्स जावा. तुम्ही काही नाव देऊ शकता. तुम्ही काही नाव त्यामध्ये देऊ शकता. म्हणजे काय केलं बघा. बटनवरती क्लिक केल्यानंतर मला काहीतरी ॲक्शन एक्झिक्यूट व्हायचं आहे. म्हणून मी बटनचा सगळा डेटा कोणाकडे आहे? बी नावाच्या ऑब्जेक्टकडे. बरोबर आहे. म्हणजे म्हणून जावा काय आहे? हे प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे. हे काय? प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही कशावर डिपेंड आहे? ऑब्जेक्टवर डिपेंड आहे. आहे का इथं? ऑब्जेक्ट सगळ्यात आणि सगळ्यात डेटा तुमचा कुठे स्टोअर होतो? ऑब्जेक्टमध्ये. सगळा डेटा तुमचा कुठे स्टोअर होतो? तर ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर होत असतो. बी डॉट ॲड ॲक्शन लिस्नर. काय होणार बटनवर जेव्हा क्लिक होणार तेव्हा ॲक्शन लिसन झाली पाहिजे. बटन क्लिक पुश बटन आहे ना, पुश केल्यानंतर ते ॲक्शन लिसन झालं पाहिजे. म्हणून त्याला कुठली मेथड अप्लाय केली? ॲक्शन लिस्नर. ते झाल्यानंतर काय होणार? न्यू ॲक्शन लिस्नर. मग ते मेथड एक्झिक्यूट होणार. त्यासाठी न्यू कीवर्ड दिले. मेमरी स्पेस क्रिएट होणार आहे. मग ॲक्शन लिसन झाल्यानंतर काय झालं पाहिजे? काहीतरी ॲक्शन परफॉर्म झालं पाहिजे. त्यासाठी काय मेथड लिहिली? पब्लिक वाईड ॲक्शन परफॉर्म्ड. मग ते ॲक्शन लिसन झाल्यानंतर काय ॲक्शन परफॉर्म झालं पाहिजे. त्यासाठी काय ॲक्शन इव्हेंट नावाचं काय घेतलेलं आपण क्लास घेतलाय. त्याला नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. आणि काय ॲक्शन परफॉर्म झाली पाहिजे? TF डॉट सेट टेक्स्ट जे काही टेक्स्ट फील्ड आहे त्याला टेक्स्ट काय झालं सेट झालं पाहिजे. वेलकम टू जावा टी पॉइंट. आणि हे काय केलं आपण क्लास कंप्लीट केलेलं आहे. ॲक्शन लिस्टनं क्लास काय केलं इथं? मेथड काय केलं? कंप्लीट केलेलं आहे. नंतर काय केलं इथं? फ्रेममध्ये बटन ॲड केले. त्यासाठी काय घेतलं? एफ डॉट ॲड बी. बीमध्ये बटनचा सगळा डेटा आहे. बी ॲड केला. तर एफ डॉट ॲड टेक्स्ट फील्ड ॲड करायसाठी ऑब्जेक्ट काय? TF आहे का? टेक्स्ट फील्डचा ऑब्जेक्ट काय? TF. आणि ते TF काय केलं? ॲड केलं आपण. ॲड TF एफ डॉट ॲड TF म्हणजे फ्रेममध्ये ते टेक्स्ट बॉक्स ॲड होणार. ठीक आहे. आणि एफ डॉट सेट साईज टेक्स्ट फील्डची म्हणजे फ्रेमची साईज आपण सेट केली. काय केली? फ्रेमची साईज आपण काय केली? सेट केली. त्यासाठी काय लिहिलं आपण? एफ डॉट सेट टेक्स्ट साईज सॉरी एफ डॉट सेट साईज 400 पिक्सेल बाय 400. नंतर एफ डॉट सेट लेआउट इक्वल्स टू एफ डॉट सेट विजिबल इक्वल्स टू 2. ओके. कोड चेक करा. काय शंका असेल तर विचारा. ठीक आहे. कोडमध्ये काय शंका आहे? बघा चेक करून घ्या. बघा जसं तुम्हाला अगोदर सांगितलं तुम्ही हे वरचं फिक्स. इव्हेंट असेल तर वरचं इव्हेंट फिक्स. इथे पण फिक्स. बरोबर आहे? नंतर हे फिक्स. फक्त जे काही चेंज होणार आहे, ते तुमचं आतले चेंज होणार आहे. म्हणजे तुम्ही कोणतं कंट्रोल तुम्ही वापरणार आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही यूज करणार. बघा जसं आउटपुटला तुम्ही सांगितलं तर टेक्स्ट फील्ड पाहिजे. आहे का? ते जे टेक्स्ट फील्ड पाहिजे. बरोबर आहे? बटन पाहिजे, तर इथे तुम्ही बटन क्लास घेतलेला आहे. बरोबर आहे? मग इथे ॲक्शन लिस्नर काय घेतलं, तर तुम्हाला काय ॲक्शन परफॉर्म करायचे. त्यामुळे ॲक्शन घेतलं. मग हे यूज करण्यासाठी आपल्याला कुठलं पॅकेज घेतलं आपण AWT.event.star. ठीक आहे. AWT.event.star. AWT.event.star हे आपण मेथड किंवा पॅकेज काय केलं आपण इम्पोर्ट करून घेतलेलं आहे. हे मेथड किंवा पॅकेज आपण काय केलंय इम्पोर्ट करून घेतलेलं आहे. कारण की आपल्याला काय करायचं आहे, हे ॲक्शन लिस्टनं वापरायचं आहे. ॲक्शन लिस्टन मेथड काय करायचं वापरायचं. बरोबर? हे कॉमन आहे इकडे. साईज सेट करायचं आहे, सेट लेआउट नल करायचं आहे आणि सेट विजिबल ट्रू करायचं आहे. साईज सेट केली आपण. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही काय शकताय, एक चांगलं म्हणजे इथं काय होणार आहे, क्लिक बटनवरती क्लिक केलं की वेलकम टू जावा टी पॉइंट इथे डिस्प्ले होणार. इनिशियली तर ब्लँक असणार आहे, कारण आपण ब्लँक घेतलं होतं. कन्स्ट्रक्टर घेतलं होतं. ब्लँक कन्स्ट्रक्टर घेतलं होतं. बरोबर आहे. काय घेतलं होतं आपण ब्लँक कन्स्ट्रक्टर घेतलं होतं. क्लिक बटनवरती क्लिक करू आपण तेव्हा ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, टेक्स्ट फील्डमध्ये जावा टी पॉइंट किंवा वेलकम टू जावा टी पॉइंट असं येणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, एक्झाम्पल्स किंवा प्रोग्राम्स आपण यामध्ये करू शकतो. बघा यामध्ये काही शंका असेल तर विचारा. आज सगळे आपण एक्झाम्पल घेऊ. थिअरी एक्सप्लेन करून उद्या नेक्स्ट लेक्चर आपण काय करू, टोटल तुमचं प्रोग्राम आहे. मग प्रॅक्टिकली कसं ते रन करायचं तुम्हाला दाखवतो. आणि याचं एक्सटेन्शन काय असणार डॉट जावाच असणार आहे. बरोबर आहे. ते कसं रन करायचं का आपण ते उद्या डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ह्या ओके कोडिंगमध्ये सर. ह्या कोडिंगमध्ये काय शंका असेल तर विचारा. शिकवलं समजतंय, काय अडचण असेल तर विचारा, का काय चेंज पाहिजे ते सांगा. ठीक आहे. तर नोट्स वगैरे मी तुम्हाला पाठवतोच थोड्या दिवसांनी ग्रुपवरती. यात काय शंका असेल तर बघा. काय करा डिवाइड करून घ्या कन्सेप्ट. म्हणजे हे एवढं पार्ट फिक्स असतो. ठीक आहे. आणि हा पार्ट फिक्स असतो. आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम मुलांना काय येतो, की किती टेक्स्ट फील्ड घ्यायची, किती बटन घ्यायचे आणि काय करायचं? इथे ॲक्शन लिस्टनं वापरायचं की नाही हे कसं कळणार? कारण इथे करू शकतो ना. आपल्याला करायचं काय?
हे पहिलं ठरवा. आपल्याला काय काय करायचं ते ठरवा आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला एक मेथड तुम्हाला यूज करता येतील. आता इथे काय दिले मला रिक्वायरमेंट काय माझी? युजरची रिक्वायरमेंट काय? इथे क्लिक केल्यानंतर टेक्स्ट बॉक्समध्ये वेलकम टू काहीतरी एखादा मेसेज दिसला पाहिजे. बरोबर आहे. मग ते दिसण्यासाठी मी काय केलं होतं, इथं लेबल पण तुम्ही घेऊ शकता. पण घेताना आपण काय केलं, टेक्स्ट फील्ड घेतले. टेक्स्ट फील्ड पाहिजे. इथे आपण काय डिक्लेअर केलं, जे टेक्स्ट फील्ड डिक्लेअर केलं. बरोबर आहे. नंतर काय पाहिजे, कधी पाहिजे मला बटनवरती क्लिक केल्यानंतर पाहिजे. कधी पाहिजे बटनवरती क्लिक केल्यानंतर. म्हणून मी काय केलं, बटन घेतलं इथं. मग ते डिझायनिंग झालं. हा डिझायनिंगचा पार्ट झाला. बरोबर आहे. परंतु डायनॅमिक कोडिंग कुठं आलं? की जेव्हा ह्या बटनवरती मी क्लिक करेन, तेव्हा काहीतरी ॲक्शन परफॉर्म झालं पाहिजे. बरोबर आहे. मग बटनचा सगळा डेटा कोणाकडे आहे? बी नावाच्या ऑब्जेक्टकडे आहे. बरोबर आहे. मग बटन डॉट ॲड ॲक्शन लिस्टनर. मग काय होणार आहे? बटनवरती आपण क्लिक करणार आहे. बट क्लिक केल्यावर काय झालं पाहिजे? ॲक्शन लिस्टन झालं पाहिजे. म्हणून ती मेथड इथे काय दिलंय ॲक्शन लिस्टनर. न्यू ॲक्शन लिस्टनर म्हणजे मेमरी स्पेस क्रिएट केली. ॲक्शन लिस्टन झाल्यानंतर मग ते ॲक्शन पुश बटन झाल्यानंतर काहीतरी म्हणजे काहीतरी ॲक्शन परफॉर्म झालं पाहिजे. काहीतरी ॲक्शन काय झालं पाहिजे? परफॉर्म झालं पाहिजे. पण त्यासाठी आपण काय मेथड दिलं? पब्लिक व्हॉइड ॲक्शन परफॉर्म्ड. काय मेथड लिहिली आपण? पब्लिक व्हॉइड ॲक्शन परफॉर्म्ड. बरोबर आहे. मग ते इव्हेंट एक्झिक्यूट होणार म्हणून ॲक्शन इव्हेंट ई. मग टीएफ डॉट सेट. मग काय ॲक्शन काय झालं पाहिजे? काय ॲक्शन एक्झिक्यूट झालं पाहिजे? की त्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये एखादा मेसेज काय झाला पाहिजे? सेट झाला पाहिजे. म्हणून काय केलं? टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट काय तयार केला आपण? टीएफ. टेक्स्ट बॉक्सचा ऑब्जेक्ट काय तयार केला होता आपण? टीएफ डॉट सेट टेक्स्ट. आपण टेक्स्ट सेट करणार. काय लिहिलं इथं? जे काही तुम्हाला टेक्स्ट हवं असेल, ते तुम्ही टेक्स्ट काय सेट करू शकता. ओके. हे सगळं झाल्यानंतर सगळे दोन्ही कंट्रोल्स आपण काय केले, ते फ्रेममध्ये ॲड केले. साईज सेट केली, लेआउट नल केलं आणि सेट व्हिजिबल वॉज ट्रू. आणि तुम्ही प्रोग्राम रन केलं की तुम्हाला असं काय दिसणार आहे? आउटपुट दिसणार आहे. तुम्ही प्रोग्राम रन केलं तर तुम्हाला काय दिसणार आहे? अशा पद्धतीचं आउटपुट दिसणार आहे. ह्यामध्ये कोणाला काही शंका असेल तर बघा. यामध्ये कोणाला काही शंका असेल तर सांगा. ठीक आहे. नसेल तर थांबा आपणच आणि उद्या आपण काय करू प्रॅक्टिकली आता करू बघू. इथे एक आणखीन एक आहे आयकॉन सेट करायचे बटनला. ठीक आहे. इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार सेम पब्लिक क्लास बटन एक्झाम्पल. ठीक आहे. ते कन्स्ट्रक्टर तर आपण काही केलं ते तयार केलंय. या क्लासचा कन्स्ट्रक्टर घेतलेला आहे. जे फ्रेम एफ इज इक्वल्स टू जे फ्रेम बटन एक्झाम्पल जे बटन बी बटनला बी नावाचं ऑब्जेक्ट तयार केलं. न्यू जे बटन न्यू इमेज आयकॉन म्हणजे आपलं इमेज अप्लाय करायचं आणि इमेजचा पाथ दिलाय. इथं आपण जसं टेक्स्ट क्लिक केलं असं टेक्स्ट लिहायचो. ठीक आहे. तर त्याच्याऐवजी आपण काय घेतो इमेज अप्लाय करणार आहे. म्हणजे इथे काय घेतलं इमेज आयकॉन घेतले. न्यू इमेज आयकॉन काय घेतलं इथं न्यू इमेज आयकॉन आणि ते इमेजचा पाथ दिलेला आहे. ठीक आहे. बाकी सगळं सेम बी डॉट सेट बाउंड. ठीक आहे. एफ डॉट ॲड बी सेट साईज फ्रेमचं साईज सेट केलं. लेआउट नल केलं आणि व्हिजिबल्स ट्रू. बरोबर. आणि इफ एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन म्हणजे इथं फ्रेमवरती डिफॉल्ट तुम्हाला इथं क्लोज हवं इथं क्लोज केलं की ऑटोमॅटिक काय झालं पाहिजे क्लोज झालं पाहिजे. हे एक नवीन घेतले आपण. एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एक्झिट ऑन क्लोज म्हणजे इथं आपण जेव्हा क्लोज करू तेव्हा ऑटोमॅटिक काय झालं पाहिजे ॲप्लिकेशन क्लोज झालं पाहिजे. ऑटोमॅटिक तुमचं ॲप्लिकेशन काय झालं पाहिजे क्लोज झालं म्हणून फ्रेमला बघा एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन म्हणजे ते डिफॉल्ट असतं ऑलरेडी अप्लाय केलं असतं म्हणजे तिथे काय सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन आणि ब्रॅकेट जे फ्रेम कोणतं फ्रेम झालं पाहिजे जे फ्रेम डॉट एक्झिट ऑन क्लोज बटन जेव्हा आपण काय करणार आहे या फ्रेमच्या क्लोज बटन क्लिक करणार तेव्हा ते एक्झिट झालं पाहिजे. आणि पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस आणि न्यू बटन एक्झाम्पल इथं आपण ऑब्जेक्ट वगैरे तयार केलं नाही क्लास कॉल करला वगैरे इथे कन्स्ट्रक्टर आहे म्हणून डायरेक्ट आपण काय घेतलं इथं कन्स्ट्रक्टर ते कॉल केलं कारण क्लासचा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केलं म्हणून आपण इथे काय केलं मेनमध्ये ते कन्स्ट्रक्टर कॉल केलेला आहे म्हणजे बाय डिफॉल्ट तो कन्स्ट्रक्टर करेल एक्झिक्यूट बाय डिफॉल्ट तो कन्स्ट्रक्टर काय होणार आहे एक्झिक्यूट होणार आहे तुम्हाला असं बघा हे इमेज आयकॉन दिसणार आहे ते बटवरती काय दिसणार आहे इमेज दिसणार आहे बटवरती काय दिसणार तुम्हाला इमेज दिसणार आहे ओके. तर अशा पद्धतीने आपलं काय झालं इथं लेक्चर कंप्लीट झालं आहे ह्याचं एक्झाम्पल ह्याचे प्रॅक्टिकल आपण उद्या बघणार आहोत. थँक्यू.